جہاد کیا, سن لینا سر, ڈوگرا کے خلاف جہاد کیا, جو علاقہ آزاد کریا وہ آزاد ہو گیا. یہ نقشہ کشمیر کا ہے پورے کا. اب پوری چارپائی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی اور دان خود رکھ لی, یہ آزاد ہو گیا, اس کا نام آزاد رکھ لیا. وہ نواز مجید صاحب لکھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کہ یہ عذاب کشمیر ہے. واقعی عذاب کشمیر ہے. کوئی روڈ ڈھنگ کی نہیں ہے, ایئرپورٹ نہیں ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت نے آج تک ایک موقف نہیں بدلا. وہ ڈٹا ہوا ہے, میرا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان نے نہ صرف موقف بدلے, کشمیر کو تقسیم کرنے کی تجویزیں دی, نہ کوئی ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل آزاد کشمیر میں, نہ ہی کوئی ریلوے لائن ہے, نہ ہی کوئی کالج ہے. کہتے ہیں جی ہم نے بڑی یونیورسٹیاں بنائی, بڑے کالج بنا دیے. بھائی آپ گورنمنٹ کے جو پہلے کے سکول کالج ہیں ان میں ایک ایک کمرے کو پینٹ کرا دے. کسی پہ بینظیر بھٹو کا تختی لگا دی, کسی پہ آصفہ بینظیر بھٹو کی لگا دی. پل بن گیا سید یوسف رضا گیلانی برج. بھائی گیلانی نے باپ نے پیسہ خرچ کیا ادھر. اگر پل آزاد کشمیر کا ہے تو آزاد کشمیر کے کسی شہید کا نام رکھو. مقال نہیں ہوتا, ہماری الگ شناخت ہے. پاکستان اگر پاسپورٹ دیتا ہے تو وہ ہندوستان اس کے مقابلے میں 1.25 کروڑ کشمیریوں کو بھی پاسپورٹ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں پاکستان کھلاتا ہے, پاکستان کے لوگ یا الحاق پاکستان کے ایجنٹ کہہ لیں. میں کہتا ہوں پاکستان ہم کو بھارت کی نسبت مہنگا غلہ دیتا ہے اور اس پہ منافع بھی خوب کماتا ہے. راولپنڈی جو ہے, یہ جتنے بھی راولپنڈی کے لوگ ہیں یہ امیری کشمیریوں کے تجارت سے ہوئے ہیں, اور یہ لکڑی بھی ہم سے لے کے مفت میں ہم کو پھر قیمتاً بیچتے ہیں. میں بات کر رہا تھا 22 اکتوبر کو, اس سے پہلے 15 اگست 1947 کو جب پاکستان اور انڈیا بنے, انگریز خالق ہے پاکستان کا, بانی پاکستان کا اعظم کو کہتے ہیں. انگریز نے الٹی سیدھے لکیریں کھینچ کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بنایا. کشمیر اس وقت بھی ایک الگ اسٹیٹ تھا. سر سن لیں, ٹاپک یہی. پاکستان نے معاہدہ قائمہ کیا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ. اپنے صوبے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا, اپنے علاقے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا. معاہدہ جب بھی ہوتا ہے غیر ملک سے ہوتا ہے. 22 اکتوبر کو قبائلی دھوکے سے پاکستان نے ریاست میں داخل کیے, حملہ کروایا, کیونکہ پاکستان قانونی طور پر پوری ریاست میں تجارت کرتا تھا. ڈاک, تار, کھانا, ریل سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا. انڈیا کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا. 27 اکتوبر کو انڈین آرمی کشمیر میں کشمیریوں کو بچانے کے لیے آئی. وہ قبضے کے لیے نہیں آئی تھی, قبضہ تو پاکستان نے کیا تھا پہلے, ان سے چھڑانے کے لیے آئی تھی. اگر پاکستان جائز تھا, یہ کہتے ہیں اگر ہم حملہ نہ کرتے تو انڈیا کر دیتا. اگر پاکستان کا حملہ جائز تھا, پاکستان نے جنگ بندی کیوں قبول کی, پاکستان نے یہ کیوں تسلیم کیا کہ وہ ریاست جموں کشمیر سے اپنی ساری فوجیں نکالے گا, بھارت تو اکثریت میں نکالے گا. آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. پاکستان نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے آزاد کشمیر کو. مفلوج ہیں ہم, ہماری معدنیات ان کے کنٹرول میں ہے, ہمارا پانی ان کے کنٹرول میں ہے, سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. ریاست جموں و کشمیر, میرے بھائی نے ابھی کہا ہے یہ آپ کی اپنی حکومت ہے. ہماری حکومت کدھر ہے, اس کے اوپر تو پاکستان نے اپنا چیف سیکرٹری بٹھا رکھا ہے جو ایک آرڈر بھی ان کی اجازت کے بغیر پاس نہیں کرتے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے پاس تو چپڑاسی تبدیل کرنے کا اختیار بھی نہیں. پھر آئی جی پولیس وہ پاکستان کا ہے. یہ دو بڑے عہدے جو آزاد کشمیر کے اوپر ہیں, ان کے نیچے صدر اور وزیر اعظم ہیں. بیسیکلی چار لینڈ افسران ہوتے ہیں. سیکرٹری مالیات بھی پاکستان کا ہے جس کے پاس پورا خزانہ ہے. میں یہ نہیں کہتا, میرے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اپنی اپنی برادریوں کے جو کھڑپے ہیں ان کو مشیر بناتے ہیں. چار لینڈ افسران کا آپ نے کہہ دیا, کیا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جی او سی مری کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا جو بھی بندہ الیکشن لڑتا ہے وہ پاک فوج کی اجازت کے بغیر ہی نامزد ہوتا ہے. اچھا, میں 1970 سے پہلے تو ایسے ہی نامزد کر دیتے تھے, یہ صدر ہے یہ وزیر اعظم ہے. بتائیں مجھے کبھی الیکشن ہوئے, عوام ووٹ دیتی ہے, عوام کے ووٹ مانتا کون ہے؟ کشمیر کونسل کا بھی کردار ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ کشمیر کونسل کو بھی یاد رکھیں, چونکہ بھائی نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کونسل 1974 کے ایکٹ 1974 کے تحت بنی. 1973 میں اس کا فیصلہ ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی. اس کو آزاد جموں کشمیر کا چیئرمین پاکستان کا وزیر اعظم ہے. کیمپ کی بات کی تھی, بیس کیمپ اسی لیے رکھا تھا کہ ہم وہ کشمیر آزاد کریں گے. میں بات کروں, وہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے. وہاں پہ روزگار بھی ہے, وہاں پہ کپڑا بنتا ہے, ریشم ہے, کارخانے ہیں. انہوں نے بھیمبر میں اور میرپور میں کون سے کارخانے لگائے ہیں؟ پاکستان کا جتنا ریونیو ہے
ज़र मुबादला 70% कश्मीरियों की मेहनत की कमाई है। ये तो इसी के जोर पे अपना कारोबार मुमलकत चला रहे हैं। वजारत उमूर कश्मीर बेसिकली जोड़ तोड़ होते हैं रुपए पैसे के। कश्मीर कौंसिल के नाम पे सीटें बिकती हैं। मुझे बताएं 10 और 20 करोड़ दे के आप सीट खरीदते हैं। आजकल कितनी वैल्यू है, मतलब उसकी बोली कितनी लग रही है? मेरे ख्याल में घोड़े के बराबर ही रेट है। घोड़े के? जी जी, घोड़ा भी महंगा है राजा पाकिस्तान में। फारूक हैदर साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे 1.5 करोड़ के कितने की कुछ बिक रहे हैं। और ये इसी तरह बड़ी सख्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। यानी कश्मीर काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 1.5 करोड़ कम से कम चाहिए। 9 करोड़ एक वोट का। एक वोट का? जी सर, आपको उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात सुने, ये नाज़रीन जो बोली लगी है, नाज़रीन को बताना जरूरी है। ये बात करनी है तालीम की जो निज़ाम है आज़ाद कश्मीर में, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जी नहीं, तालीम जो है आज़ाद कश्मीर में दी जाती है। अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन जो हमारा नसाब तालीम है वो हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो भी पढ़ते हैं, लेकिन उजागर हो रहा है उससे या? जी, हमारा कश्मीर की शनाख्त कहाँ उजागर हो रही है? हम ना ही अपना नक्शा देख सकते हैं, ना ही हम अपनी तारीख पढ़ सकते हैं। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इन्होंने बहुत बात कर ली। हम अपनी तारीख नहीं पढ़ सकते। हमें ये पता है पाकिस्तान किसने बनाया, हमें ये पता नहीं है कश्मीर का वो हिस्ट्री क्या है पुरानी। दूसरी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। हिंदुस्तान के कश्मीर में यहाँ से बेहतर तालीम है। वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी रवानी से बोलते हैं, हालांकि उनकी ज़ुबान कश्मीरी है। वादी में झंडे की बात आपने की थी, हमारे तो झंडे भी 2 हैं। हमें आज़ाद कश्मीर का झंडे का ही पता नहीं, जो अलामती है, जो छोटी सी जगह में इस्तेमाल होता है। हमें तो पाकिस्तान का झंडा है, इसके बारे में पढ़ाते हैं, इसी को सलाम करो, यही आपका है। देखें, महाराजा हरि सिंह ने भी कश्मीर में उस वक्त पूरी स्टेट में एक झंडा रखा था। आज़ाद कश्मीर का रियासती तशख़्ख़ुस और कौमी पहचान बहाल करें, पहले एक झंडा करें, फिर अपनी तारीख पढ़ाएं बच्चों को। हमारा निसाब ने ये जो हम तारीख पढ़ते हैं वो छापेखाने बंद हैं, लोग पे मुकदमात हैं। टाइम बहुत थोड़ा रह गया। क्विकली टुवर्ड्स द एंड 2 इश्यूज पर बात करना चाहूंगा। एक ये है कि सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे रियासत जम्मू कश्मीर को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? क्विकली शॉर्ट कमेंट। आई डोंट थिंक सो, कोई फायदा नहीं। लेकिन सुना है कि हमें चाय और अंडे बेचने का कम से कम मौका मिल जाएगा। हाँ, कम से कम। अच्छा, दूसरी आप इस पर क्विकली कुछ कहेंगे? कॉरिडोर माशी तौर पर हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की सालगिरह के खिलाफ नहीं है। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं। लेकिन यह है जो पाक चाइना माशी ये जो राहदारी बना रहे हैं इक़्तिसादी, इसमें कश्मीर के लोगों का हिस्सा होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान से रूट निकल रहा है, वहाँ पे भी डिपो बनाए कि हम सिर्फ उनके पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही भरते रहेंगे डालने के लिए। अच्छा, क्विकली ये जो एक्ट 74 है, लोग कहते हैं कि मसाइल की जड़ ये है, क्या इसको तब्दील करने की या इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है या खत्म करने की जरूरत नहीं है? आज़ाद कश्मीर का जो बड़ा तबका है जिसे आज़ादी पसंद कहा जाता है, वो तो शुरू से इसके खिलाफ है। इसके अलावा जो इलाक पसंद है वो भी कहते हैं जी कि ये राजा फारूक हैदर साहब के साथ जब मुस्लिम लीग नून बनी थी तो उसमें से बड़ी कदावर शख्सियात जो खुद मुख्तार कश्मीर की हामी थी या नेशनलिस्ट जमातों के साथ तल्लक थे, वो इसी आस के ऊपर तो गए थे कि राजा फारूक हैदर इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि इसके अंदर तब्दीलियां करें, कुछ जो इसके मसाइल हैं हमारे लिए जो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहा ना। हाँ, मगर ये देखें अभी भी वो इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। अच्छा, क्विकली टुवर्ड्स द एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल जो है ये इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये कश्मीर कौंसिल को खत्म करना चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। यह ना कानून साजी करती है, इतना पैसा भी लगाते हैं, वो तो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं जी, वो खत्म होनी चाहिए। एक्ट 74 भाई हमारा झगड़ा ये तो नहीं है कि हम उसकी सीट लेंगे। एक्ट 1974 खत्म हो, ये कानून थोड़ा है। यह तो भुट्टो ने 2-4 कश्मीरी लीडर बुलाए, सरदार इब्राहिम, पीर अली जान शाह, केश खुर्शीद, सरदार क्यूम जो सदर थे, इनको बुला के उसने कहा जी ये मैं कौंसिल बना रहा हूँ, ये एक्ट बन रहा है, यही आपका कानून है। तो सरदार क्यूम साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अभी इलेक्शन 6 महीने बाद होंगे, तो आप इसको 1975 से जारी करें। अच्छा, अगर नवाज साहब, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत रह गया, क्विकली अगर पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिश करें तो क्या आज़ाद कश्मीर के लोगों में एहतजाज करने की भी ताकत है? जी जरूर, किसी सूरत नहीं हो सकता ये, इन्हें सुबह नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आगे इस तरह की मशकें हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं। उस वक्त नून लीग नहीं थी, पीटीआई यहाँ पर नहीं थी, पीपल्स पार्टी नहीं थी, उस वक्त फाइट करने वाले लोग थे। मगर जो जिन लोगों ने जिन जमातों का आपने जिक्र किया है, इनमें से किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी लोगों ने तहरीक की खातिर कुर्बानियां दी। लास्ट पैगाम जी आपकी तरफ से। आज़ाद कश्मीर पे ज्यादा अरसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है हुकूमत की, पीपल्स पार्टी भी उसी से निकल के बनी, नून लीग भी उसी से निकल के बनी। ये बैरिस्टर साहब है, इन्होंने अपना ग्रुप अलग रखा था। लास्ट पैगाम नहीं, मैं बात करूँ
ہاں جی ٹائم ختم ہو رہا ہے، لاسٹ ٹھیک ہے. یہ ہے کہ مسلم کانفرنس نے زیادہ حکومت کی، اسی نے بگاڑ پیدا کیے تھے. جی نواز مجید صاحب آپ کی طرف سے آخری پیغام لوگوں کی طرف. جناب ہمارے مسائل کی جو جڑ ہیں وہ جو لوگ آزاد کشمیر کے اقتدار میں رہے ہیں وہ ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان سے جان چھڑائیں اور شریف اور ایماندار لوگوں کو آگے لائیں، اپنے درمیان میں سے ان کو آگے لائیں اور ان کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجیں جو ان کے حقوق کی بات کر سکیں. بے حد مہربانی جناب، آپ نے بڑی اچھی کنٹریبیوشن کی ہے. امید ہے کہ لوگوں کو یہ آپ کی بات چیت پسند آئی.